करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म मोर अनंत कोटि प्रणाम एवं आज पवित्र दिवसटी जहाँकि यही नववर्षर आद्य दिवस यही स्वतंत्र पाठचक्र रे योगदान करथिबा समस्त अपा भाई को अंतररु प्रणाम। अंशग्रहण करथिबा समस्त अपा भाई को मोर सम्मान प्रणाम और श्री नववर्षर अनेक शुभेच्छा और मांकर आशीर्वाद प्रार्थना करुछि। एई नववर्ष आम समस्तंग पई दिव्य चेतना रे भरी उठु सही प्रार्थना सहित आजिर विषय प्रवेश करिबा। आजिर आलोचनार विषयटी रहिछि दिव्य आवाहनी नव प्रभातर। आमे बहुत सुंदर बाणीटी शुणिले परश्री पढ़ुथिले जहाँकि मांकर गोटे न्यू इयर मेसेज 1933 रो 1933 मसीह माँ एई बाणीटी प्रदान करथिले नूतन वर्ष उपलक्षे कहिथिले लेट द बर्थ ऑफ द न्यू ईयर बी द न्यू बर्थ ऑफ आवर कॉन्शियसनेस लिविंग द पास्ट फार बिहाइंड अस लेट अस रन टुवर्ड्स ए लुमिनस फ्यूचर। एई जो नूतन वर्ष आसीछि जन्म लाभ करिछि से नूतन वर्षर ए नवजन्म आम चेतनार नवजन्म हेउ। अतीत को अनेक पछरे छाड़ी दे चलो आमे सभी से ज्योतिर्मय भविष्य दिगरे धावमान हेबा। अति सुंदर एवं अति महत्वपूर्ण बाणीटी मांकर ध्यान और प्रार्थना डिसेम्बर 29, 1913 मसीह माँ लिखुछंती वर्ष शेष संपर्क रे जो प्रचलित सामूहिक परंपरा रही हे प्रभु से सुजोग नहीं जेपरी शेष हो जाऊ आम भितर ए पर्यंत जो सब बंधन आसक्ति मोहमाया दुर्बलता आदि रही जार कि आम जीवन रे रहिबार आ कौनसी अर्थ नाही। एई कथा होछि लिविंग द पास्ट फार बिहाइंड अस बोली माँ कहले। आम चेतनार नवजन्म पाई ए अतीत को आमको अनेक पछरे छाड़ी देबाक हबो। अतीत अर्थात गत वर्ष गुड़िक आम भितर जो रही बंधन आसक्ति माया मोह दुर्बलता जेतक जोड़ करके आम जीवन रहिबार कौन से अर्थ नहीं प्रति मुहूर्त से अतीत को झाड़ी फोपाड़ी देबाक हबो। धूली परी से जेपरी आम ठारू खसी पड़े प्रति मुहूर्त जो नूतन निष्कलंक पथ आम सम्मुखरे खोलुची ताहाकु जेपरी मलिन न करे से अतीत जहाँकि कलुषित होइकी रहिछि ताहा जेमिति एई नववर्ष रे प्रति मुहूर्त आम चेतना को ताहा जेपरी कलुषित न करे सेथिपई माँ एई कथा कहिसेंती लेट अस रन टुवर्ड्स ए लुमिनस फ्यूचर। आम भितर जो सब भूल स्वीकृत और संशोधित होउछि सेगुड़िक जेपरी शून्य मरीचिका ठारू अधिक किछि होई देखा न जाऊ जेपरी सेगुड़िक आउ कौन सी फल प्रसव न करे जहा किछि आउ रहिबा उचित नुहे। जेपरी कि सकल अज्ञान सकल अंधकार सकल अहंकार को पददलित करी आमे जेपरी अकुत भय होई उड़ी चालू ऊर्ध्वको प्रशस्ततर दिगरे प्रशस्ततर दिगंत अभिमुखरे तीव्रतर ज्योति अभिमुखे पूर्णतर प्रीति निस्वार्थ प्रेमर अभिमुखरे तो अभिमुखरे हे भगवान तोते प्रणाम करुछि। हे जीवनर अधीश्वर मु घोषणा करिबी पृथ्वी उपरे तोर राजत्वर आगमने। एई कथा माँ आमको जनाउछंती जे एई जो अतीत को पछको फिंगी दबा एवं जहा फल आम चेतनार नवजन्म हबो। चेतनार नवजन्म हेबा लगी अतीतर जेतेक सबु किछि सिंकुली तार चेतनार पाद को भिड़ी धरुची सेई गुड़ी को छिंडेई देबा दरकार सेथरु मुक्त हेबा दरकार एवं सेई श्रृंखलरु मुक्त होई जड़े नव चेतनार जन्म ग्रहण करिबो।
ଏବଂ ସେଇ ଉଜ୍ଜଳମୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଦିଗରେ ଦୌଡ଼ି ଯାଇପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ବାଣୀଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନବବର୍ଷରେ ଆମ ପାଇଁ ଧ୍ୟେୟ ହେବ ଏବଂ ତାହା ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମା ଏଠି 1933 ମସିହାରେ କହିଲେ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନରେ ଏଇ ନବବର୍ଷର ଏଇ ନବପ୍ରଭାତରେ ନବ ଦିବସଟିରେ ଆମେ ମାନେ ଏଇ ବାଣୀର ରୋମନ୍ଥନ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମ ଜୀବନରେ ଯଥାର୍ଥରେ ପାଳିତ ହଉ ତାହା ମା ଚାହାନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥରେ ଚେତନାର ନବଜନ୍ମ ଆଣିଦେବ। ପୁଣି 1943ରେ 1943 ମସିହାରେ ମା ଆଉ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ନବବର୍ଷର ବାଣୀ, The hour has come when a choice has to be made, radical and definitive. ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଯାଇଛି ନବବର୍ଷରେ, ସେଇ ନବପ୍ରଭାତରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଯାଇଛି, ସେଇ ଘଡ଼ି ଆସିଯାଇଛି ଯେତେବେଳେ କି ଗୋଟିଏ ଚଏସ୍ କରିବାକୁ ହବ, ଗୋଟିଏ କଥାକୁ ଆମକୁ ବାଛିବାକୁ ହବ, କିଛି ମୌଳିକ ଭାବରେ ବାଛିବାକୁ ଏବଂ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ବାଛିବାକୁ ହବ। କଣ ବାଛିବା? ତାର ଧାଡିରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, Lord, give us the strength to reject falsehood and truth. Pure and worthy of thy victory. ମା କହୁଛନ୍ତି, Lord, give us the strength to reject falsehood. ଆମକୁ ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅ, ସେଇ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ଭିତରେ ଭରି ଦିଅ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଇ ମିଥ୍ୟାଚାରକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବୁ ଏବଂ ବାହାରି ଆସିବୁ କୋଉଠିକୁ? ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ, ଯାହା ପବିତ୍ର, ଶୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୟର ଯୋଗ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ମା ସେଇ ନବବର୍ଷ ଗୁଡିକରେ ମା ଏମିତି ଭାବରେ ଆମକୁ ସଚେତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗାମୀ ବର୍ଷଟି ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ହବ, କଣ ହେବ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା, କୋଉ କଥାଟି ଉପରେ ଆମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ହବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଏକ ମୌଳିକ ଏବଂ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚଏସଟି ଆମକୁ କରିବାକୁ ହବ, ଯୋଉଟି ଭିତରେ ରହିଛି ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାଗିବା ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସେଇ ଶକ୍ତି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏଇ ମିଥ୍ୟାଚାରକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିକି ସେଇ ପରମ ଭାଗବତ ସତ୍ୟ ଭିତରକୁ ବାହାରି ଆସିବୁ, ମିଥ୍ୟାଚାର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ପରମ ଭାଗବତ ସତ୍ୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ, ସେଇ ଶୁଦ୍ଧତର ଚେତନା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବୁ, ଯାହାକି ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଜୟ ଲାଗି ଯୋଗ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଚେତନା। ବର୍ଷଟି ଯାକ ପାଇଁ ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ, ତାହା ଆମେ କଦାପି ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତାହା ସେତେବେଳେ ପାଇଁ ଯେ କେବଳ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚେତନାରେ ଏମିତି ମିଥ୍ୟାଚାରକୁ ଜାବୁଡି ଧରି ସତ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ହିଁ ତ ଆମକୁ କେତେ ଆମ ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଏମିତି ନିମ୍ନତା ନିଶ୍ଚୟତା ରହିଛି, ଯୋଉଗୁଡିକ କି ଆକର୍ଷିତ ହଉଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟାଚାର ପ୍ରତି, ସତ୍ୟଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିଲାଗି ଚେତନାର ନବଜନ୍ମଟି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି। ଆମ ଚେତନା ଯେମିତି ଭାବରେ ପୁରୁଣା ଥିଲା ସେମିତି ପୁରୁଣା କଳୁଷିତ ହେଇକି ରହିଛି। ନୂତନ ବର୍ଷଟି ଆସୁଛି, ଖୁସିରେ ଉଲ୍ଲାସିତ ହଉଛି ଆମେ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଚେତନାର ନବଜନ୍ମ ତାହା ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇ ରହିଯାଉଛି। ପୁଣି ମା 1956ରେ କହୁଛନ୍ତି, 1956 ମସିହାରେ ମାଙ୍କର ବାଣୀଟି ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ କି ଯୋଉ ବର୍ଷ ସେଇ ସୁପ୍ରାମେଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ ହଉଛି, ଅତିମାନସର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମା କରୁଛନ୍ତି, ଅତିମାନସର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି 1956 ମସିହାରେ। ସେଇ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ମା ବାଣୀ ଦଉଛନ୍ତି, ଦ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଭିକ୍ଟରିଜ୍ ଆଟ୍ ଦ ଲିଷ୍ଟ ନଏଜି।
The manifestation of a new world is not proclaimed by beat of drum. ମା କହୁଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଯୋଉ ବଡ ବିଜୟ ଗୁଡାକ ନା ସବୁଠାରୁ କମ କୋଳାହଳ କରି ହାସଲ କରାଯାଏ। ଏକ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଆବିର୍ଭାବକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାଗରା ପିଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ମାଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା, ମା ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ନବବର୍ଷର ଏଇ ଯୋଉ ବାଣୀଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷ ସେଠିକୁ ଟିକେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଦେବେ କି? କଣ ଆପଣ ଏମିତି କହିଲେ ଯେ ନୂତନ ପୃଥିବୀର ଆବିର୍ଭାବକୁ ନାଗରା ପିଟି କଦାପି ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ନାହିଁ? ମା କହୁଛନ୍ତି ବାଣୀଟିର ଅର୍ଥକୁ ସମ୍ଭବତଃ ଭାରି ସହଜରେ ବୁଝିହବ। ମା କହୁଛନ୍ତି that is better to let things happen without speaking about them. ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯାହା ଆମ ଚେତନାର ନବଜନ୍ମକୁ ସବୁବେଳେ ରୋକିଛି। ତାହା କଣ? ଟିକେ କଣ ଅନୁଭୂତି ହେଲା, ଟିକେ ଉପଲବ୍ଧି ହେଲା, କିଛି ଗୋଟିଏ କଥା ଭଲ ଆମ ପାଇଁ ଘଟିଲା, ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନାଗରା ପିଟି ପ୍ରଚାର କଲା ଭଳି ସେଇ କଥାକୁ କହିବୁଲୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି it is better to let things happen without speaking about them. If you ask me, I think this is what it means. That is, it is much better to say nothing about what will happen before it happens. କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିବା ପୂର୍ବରୁ କଣ ଘଟିବ ତାହାରି ବିଷୟରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କୋଳାହଳ ତାହା ଭଲ ନୁହେଁ। ଆଦୌ କୌଣସି ପ୍ରକାର କୋଳାହଳ ନ କରି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଘଟିବାକୁ ଦେବା ପ୍ରକୃତରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ। ଯାହା ଘଟିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବିଷୟରେ ଆଦୌ କିଛି ନ କହିବା ହେଉଛି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ। ନହେଲେ କେବଳ ସେଇଥିରେ ହିଁ ରହିଯିବ ଯୋଉ କଥାଟି ଆମେ କହିପାରିବା କେବଳ ନାଗରା ପିଟୁଛେ ବା ପ୍ରଚାର କରୁଛେ, କିଛି କିଛି ତା ଭିତରେ ଘଟିନି। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ରହିଛି ଏଠି ବାସ୍ତବରେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯାହା କିଛି ଏଠି ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛି, ଯାହା କିଛି ଘଟିବ, ଯାହା କିଛି ଦିବ୍ୟ କଥା ଏଠି ଘଟିବ, ମହତ୍ତର କଥା କିଛି ଘଟିବ, ଆମର ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ୟରେ ଆମେ ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭୁଲ ଭାବରେ ଆଲୋକିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ତାର ମାନେ ଏହା ନୁହଁ ଆମେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ସେଇ କଥାକୁ ଦେଖିପାରିବା, ସେଇ କଥାର କିଛି ଉପଲବ୍ଧି ପାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ତାହା ଏଇ ଜଡ ଭୂମିର ଚେତନା ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିନି। ଯେତେବେଳେ ତାହା ଜଡ ଭୂମିର ଚେତନା ଭିତରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କହିବାକୁ ହବ ଯେ ହଁ ଏଇଟା ସତ କଥା, ଏହା ହିଁ ଘଟିଛି। ସେତେବେଳେ ଏଇ ଭୂମିରେ ଘଟିବ, ଏଇ ଜଡ ଭୂମିରେ, ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ପୃଥିବୀରେ ତାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ହବ। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯାଇ ହିଁ ମୁଁ ସେଇଠି ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିଦେଇ ପାରିବି। ମା ଜାଣିଛନ୍ତି 29 ଫେବୃଆରୀ 1956 ରେ ଅତିମାନସର ଏଇ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ମା କଲେ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ତାରି ବିଷୟରେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଏଇ ଜଡ ସ୍ତରରେ ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ସେଇ କଥା ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହବ ତେବେ ଆଉ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବି ନାହିଁ। ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାରେ ରହିଥିଲେ ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ଦେଖି ବି ପାରିବା। ତେଣୁ ଏ ବିଷୟରେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳାଇ କିଛି ଲାଭ ଅଛି କି? ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି, ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଘୋଷଣା କରିଦେବା ତାହା କଦାପି ଠିକ ନୁହେଁ। ଯାହାକି ଆମ ଚେତନାର ଏମିତି ଏକ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଯାହାକି ଆମ ଚେତନାର ନବଜନ୍ମ ପଥରେ ବିରାଟ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ତେଣୁ ଯାହା କିଛି ଆତ୍ମ ପ୍ରକାଶ କରିବ ତାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିବା, ପ୍ରଚାର କରିବା ମା ନିଜେ ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କରି ଏଇ କ୍ରିୟାକଳାପରୁ, ତାଙ୍କରି ଏଇ ବାଣୀରୁ ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ କଥା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। 1958 ରେ 1958 ମସିହାରେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ନବବର୍ଷ ବାଣୀଟି, ଓ ନେଚର, ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମଦର, thou hast said that thou wilt collaborate and there is no limit to the splendor of this collaboration.
हे प्रकृति पार्थिव जननी तुमे सहयोग करिबो बोली प्रतिश्रुति देइछ एवं एई सहयोगर महिमारे प्रकृतिर कौनसी अंत ही नाही। मां को पचरा हला पुणे मां मधुमय जननी विल यू एक्सप्लेन द मेसेज फॉर दिस ईयर। मां आपण हमको बाणीटी टिके बुझेई देबे कि। मां कहउछंती एटा गोटे अनुभूति मांकर अनुभूति एटा घटिथिबा गोटे घटना मांकर निजस्व अनुभूति जहा कि से नववर्ष बाणी रे कहिछंती। ए अनुभूतिटीर भूल अर्थ आमे केबे जेमिति न नबा ताहा पे मां हमको सतर्क कर दैछन। एठी कहिले हे प्रकृति पार्थिव जननी तुमे सहयोग करिबो बोली प्रतिश्रुति देइछ एवं ए सहयोगर महिमारे प्रकृतिर कोनोसी अंत ही नाही। अर्थात आमे बुझिबानी जे वर्तमान ठारो जहा किछि घटिबो एमिति कल्पना भी करिबानी जे वर्तमान ठारो जहा किछि घटिबो ता लागि हमकु आ कोनोसी कष्ट स्वीकार करियाको पड़िबानी। आमर व्यक्तिगत वासना गुड़िकर अनुकूल हेई ही चारिएडे सब किछि घटिबो। आमर व्यक्तिगत वासना जो भली रहिछि सेही भलिया वर्तमान मटेरियल नेचर कोलाबोरेट कले ए प्रकृति माता कोलाबोरेट करिसेंती सहयोग करिसेंती। तेणु आमे जेमति चाहूचु प्रकृति रे सेमति घटना गुड़िक घटी जिवो सेमति सब हेई जिवो। एमिति केबे भूल भावरे बुझ नाही बोली मां कहउछंती बाणीटी को। एई अर्थरे आदौ एई कथाटी को विचार करबा उचित नुहे। यार अर्थ एमिति नुह जे वर्षा हो बोली आमे जेतेबेले इच्छा न करूचु सेतेबेले प्रकृति रे कदा भी वर्षा हबनी काहे कि ना मटेरियल नेचर कोलाबोरेट करूछु ताहा नुहे। एवं जेतेबेले पृथ्वी रे कोनोसी घटना घटु बोली आमे इच्छा करूचु सेतेबेले सेई घटनाटी घटी जाऊ आमे कहिबु जे एबे एई गछरे एई फल सब ही जाऊ चतुर्दिगरे। मटेरियल नेचर पार्थिव प्रकृति आमको सहयोग करूछंती बोली मां जो कहिले तांको कार्यर अंत नाही सहयोगर अंत नाही माने मटेरियल नेचर अंत सहयोगर अंत नाही माने नुहे जे आमे जहा चाहूतु एटा न हो वर्षा न हो तो हबनी ए कथाटी हेई जाऊ तो संगे संगे हेई जिवो सेमिति नुहे। अब जेते असुविधा बाधा रही प्रकृति भितर सब किछि जेमती परी गप भलिया फेरी टेल भलिया सब किछि सेमती हटि जीवो सुंदर हेई जीवो सब किछि एमती संगे संगे हेई जीवो कथाटा आदम सेमिति नुहे। तार अर्थ होछि मां कहउछंती आपणार शक्तिर क्रियार भूमि रे प्रकृति आपना को अभिव्यक्त कर देथिबा नूतन शक्तिटी को मध्य ग्रहण करि नैछि एवं ताको निजर क्रियात्मकता भितरे अंतर्भुक्त करिछि। जेतेबेले 1956 रे अतिमान शक्ति को मां पृथ्वी बक्षरे प्रतिष्ठित करौछंती सेतेबेले मटेरियल नेचर ए प्रकृति माता से कोन करिसेंती तांकर जो शक्तिर क्रियाशीलता तारी भूमि रे ए नूतन शक्तिटी को मध्य ग्रहण करि नैचंती एवं ताको निजर जो क्रियात्मकता भितरे अंतर्भुक्त करिसेंती। अर्थात तांकरे भितर देई ए अतिमानस शक्ति सेई परठारु पृथ्वी रे क्रियाशील हेई पारुछि। तांकर शक्ति गुड़िक भितरे ए अतिमानस शक्ति अंतर्भुक्त हेछि एवं ए पृथ्वी रे ताहा क्रियाशील होछि। केते गभीरतर अर्थ बहन करूछि ए बाणी गुड़िक एवं ए विश्व रे ए समग्र सृष्टि रे जो जो कथा क्रमान्वय रे घटी आसीछि ता अनुଯାयी मां बाणी गुड़िक प्रदान करिसेंती। मानवीय चेतना ए सृष्टि रे जो स्तर देई के जाईछि ए प्रकृति भितरे कोन कोन घटिछि ता अनुଯାयी मांकर बाणीर महत्वटी रहिछि। कोनसी बाणी एमिति ऊपर ठाउरिया भाबरे आमे बुझिने ताहाकू जानिछु बुझिछु बोली भाबी देले ठीक हबो नाही। वास्तव रे सेगुड़िक केते गभीरतर अर्थ को बहन करूचंती जहा कि आम चेतनार नवजन्म दिगरे आमको बाही नहीं जाउछि। पुणी 1965 रे मां कहउछंती एठी अतिमानस शक्ति पृथ्वी रे क्रियाशील हबाकू लागिछि। अतिमानस शक्तिर साहाय्य नै परिबो ह्युमैनिटी जदि चाहिबो ताहारी साहाय्य रे
ରୂପାନ୍ତର ଆଡକୁ ପାଦେ ପାଦେ ଯାଇପାରିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନବୀୟ ଚେତନା। ମା ସେଇଠି ବାଣୀ ଦଉଛନ୍ତି 1965 ରେ 1965 ମସିହାରେ ସଲ୍ୟୁଟ ଟୁ ଦ ଆଡଭେଣ୍ଟ ଅଫ ଟ୍ରୁଥ, ସତ୍ୟର ଆଗମନୀକୁ ପ୍ରଣାମ। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା, ଇଜ ଇଟ୍ ଦେୟାର ଫର ଭେରି ନିୟର? ତାହେଲେ ସତ୍ୟ ଭାରି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଯାଇଛି କି? ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟ ଆମର ଅତି ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି? କାହିଁକି ନା ମା କହିଲେ ସତ୍ୟର ଆଗମନୀକୁ ପ୍ରଣାମ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଟି ଲେଖୁଛନ୍ତି ପରମ ସତ୍ୟର ଆଗମନୀକୁ ପ୍ରଣାମ। ତାହେଲେ ସେ ଆମର ଭାରି ନିକଟତର ହେଇଗଲେଣି କି? What must we do during this 1965 to prepare ourselves to recognize it and receive it? ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କରିବା ଉଚିତ ଏଇ 1965 ମସିହାରେ ଯେ ଆମେ ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବୁ, ପରମ ସତ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବୁ ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବାକୁ କଣ ହୋଇ ଉଠିବୁ? ଆପଣ କଣ ଚାହାନ୍ତି? ମା କହୁଛନ୍ତି the best thing to do is to distinguish in oneself the origin of all one's movements, those that come from the light of truth and those that come from the old inertia and falsehood, in order to accept the first and to refuse or reject the others. ମା କହୁଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଭଲ କଥା କଣ କରିବେ? ସେଇ ପରମ ସତ୍ୟର ଆଗମନ ପାଇଁ ଆମ ନିଜକୁ କେମିତି, ଆମ ଚେତନାର ନବଜନ୍ମ ପାଇଁ ମା ଆମକୁ କେମିତି ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ତାଙ୍କରି ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନ କରିଦେଇ ଆମ ଚେତନାର ନବଜନ୍ମ ଲାଗି ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ 1965 ମସିହା 1965 ଭିତରେ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ଥିଲା ନା ଯାହାକି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ କରଣୀୟ ହେଇକି ରହିଛି। କାରଣ ଆମେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମାଙ୍କର ବାଣୀକୁ ନେଇ, ଏଇ ନବବର୍ଷ ବାଣୀକୁ ନେଇକି, ଏଇ ନୂତନ ଆବାହନୀ ଯୋଉ ମା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରତିଟି ନବବର୍ଷରେ, ଏଇ ଆବାହନୀ ବାର୍ତ୍ତା, ଏଇ ଦିବ୍ୟ ଆବାହନୀ, ତାହା ଆମ ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ, ଆମ ପାଇଁ କେତେ ଗ୍ରହଣୀୟ, ଆମେ ସେଇ କଥାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଇ ରହିଛୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଥମେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ଜଣକୁ କରିବାକୁ ହବ, ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ସେ ଚିହ୍ନିବ। ଆମର ସମସ୍ତ ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ଭିତରେ ତାହାର ଉତ୍ସକୁ ଚିହ୍ନିବା, ଯୋଉ ଗୁଡିକ କି ଆଲୋକ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଦିଗରୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଗୁଡିକ ତାମସିକତା, ଜଡତା ଏବଂ ମିଥ୍ୟାଚାର ଠାରୁ ଆସୁଛି। ଦୁଇଟି ଯାକର ଉତ୍ସକୁ ଚିହ୍ନିବା, କୋଉ ଗତିବୃତ୍ତି କୋଉଠୁ ଆସୁଛି, ଆମର କଥା, ଆମର ଚିନ୍ତା ଭାବନା, ଆମର ଅନୁଭୂତି, ଆମର କ୍ରିୟାକଳାପ ସବୁ କୌଣସିଟି, କୋଉ ଗତିବୃତ୍ତିଟି କୌଣସି ଉତ୍ସରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସୁଛି ଏବଂ ତାହାର କ୍ରିୟାଶୀଳତା ଯୋଗେ ଆମ ଭିତରେ କୋଉ ଚେତନାଟି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁଛି, ଫଲସୁଡର ଚେତନା କି ସତ୍ୟ ଚେତନା, ଆମେ ତାକୁ ଚିହ୍ନିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଥମେ ଏଇ ପାର୍ଥକ୍ୟଟିକୁ ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ହବ, ବୁଝିବାକୁ ହବ ଏବଂ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଯାହା ସତ୍ୟ ଦିଗରୁ ଆସୁଛି, ଆଲୋକ ଦିଗରୁ ଆସୁଛି, ସେଇ ପ୍ରେରଣାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଉ ଯାହା ଫଲସୁଡରୁ ଆସୁଛି, ମିଥ୍ୟାଚାରରୁ ଆସୁଛି, ସେଗୁଡିକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିବା, ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା। ଆଉ ଏମିତି ଅଭ୍ୟାସ କରୁ କରୁ ହିଁ ଜଣେ ଶିଖିବ ସେଇ ପ୍ରଭେଦ କରିବା, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସେଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଭିତରେ ପ୍ରଭେଦ ବା ଅନ୍ତର ବାରିପାରିବ ଏବଂ ସେ ଜାଣିପାରିବ ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ but one can establish as a general rule that all that tends towards disharmony, disorder and inertia comes from the falsehood, and all that favors union, harmony, order and consciousness comes from the truth. ମା କହିଲେ କେମିତି ଆମେ ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟଟି ନିରୂପଣ କରିବା? ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ, ଆମର ଗତିବୃତ୍ତି ଗୁଡିକ ଯୋଉଗୁଡିକ ଆମକୁ ଅସଙ୍ଗତି ଆଡକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆଡକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାମସିକତା, ଜଡତା ଆଡକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଗୁଡିକ ସବୁ ମିଥ୍ୟାଚାର, ଫଲସୁଡରୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରେ ଅନୁମୋଦନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ଏକତ୍ୱକୁ, ସଂଗତିକୁ, ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ, ଚେତନାକୁ, ସେଗୁଡିକ ସତ୍ୟ ଠାରୁ ଆସୁଛି, ପରମ ସତ୍ୟ ଠାରୁ ଆସୁଛି। ସେଇଗୁଡିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଶିଖିବା। ହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ସତ୍ୟର, ପରମ ସତ୍ୟର ଆଗମନୀକୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ, ପ୍ରଣାମ କରିବୁ, ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବୁ। এই ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ। ପୁଣି 1967 ମା କହୁଛନ୍ତି, men, countries, continents
द चॉइस इज इम्पेरेटिव, ट्रुथ और अविश। कहले मनुष्य माने देश सकल महादेश सकल एबे वर्तमान एइटिकु बाछि नेबा अवश्यम्भावी हेई पड़िछि। परम सत्य को बाछिबु कि रसातल को बाछिबु? बुझिबा कथा 1965 रे मा कहले डिफरेंशिएशन करिबा सिखिबा, डिस्टिंग्विश करिबा सिखिबा, दुईटी जाक भितर पार्थक्य को केमिति निरूपण करिबा मा सिखै देले। तापरे आमे पार्थक्य निरूपण करी मध्य सेई चेतना रे रही जाउछु। सेई फलसुड हमको जहा भल लागुची ताकू धरी रखुछु, जानिछु ताहा हमको सत्य दिगरे नै जाउ नाही, किंतु ताकू धरी रखी सेई चेतना रे बढ़ी उठुछु। तेणु मा कहले वर्तमान समय आसीगला, आउ जानी मध्य मिथ्याचार को आमे जदि रिजेक्ट करूनु ताहले गोटी को बाछिया को पड़िबो। एमिति दीनारे गोड़ दे सब बेला टळमळ हेई परिबोनी। हमर चेतना, चेतनार नवजन्म लगी गोटी को बाछिबो, परम सत्य को बाछिबो कि रसातलगामी हबु आमे निजे बाछिबो। मां को पचरा हला एई जो आबिस कथा कहिले, ए रसातल बा जो अंधकारमय चेतनार कथा कहिले, मां को पचरा सेटा कोन? मां कहले वर्तमान परिस्थिति रे गोटे बृहत उत्तेजना एठी उपस्थित हेछि। लोके सेमानकर जो बासना गुडी को, अंध आवेग गुडी को सबु भीतर आनी गुरुत्व दे भर्ती कर दउछन। सेई गुडी को तांगो पय भारी गुरुत्वपूर्ण है कि रहिछि। से जो डिजायर गुडी को एवं तांकर आवेग गुडी को अविश्वास, स्वार्थ, भय एमिति निम्नतर आवेग गुडी को सक्रिय हवा अवस्था रे मनुष्य माने धरि रखिछन। किंतु जदि आमे दिव्य परम सत्य को अन्वेषण करिबा, अनुसंधान करिबा, तांको पश्चात रे निज जीवन को परिचालित करिबा, ताहले निजर जीवन टिकु सेई दिगरे उत्सर्ग करिबा को निष्पत्ति नबा को पड़िबो एवं सेई परम सत्य दिगरे जिबा लागि निष्ठार सहित संकल्प टिकु करिबा को पड़िबो। जदि एमती निष्ठापर भावे आम संकल्पटी आमे कार्यकारी करूछु, तेबे आमर कोनोसी कथा को भय करिबार रहिबो नाही। आमे निश्चित भावरे चेतनार नवजन्म आड़कु जीवु ही। पुणी 1969 रे मेसेज मा पुणी हमको किछि कथा शिक्षा दउछन्ते से चेतनार नवजन्म उद्देश्य रे, केमिति नववर्षटी आम चेतनार नवजन्म हो। सेते बेले आसीछि एमिति एक चेतना स्पर्श मा से पाइचंती 1969 रे, एवं नववर्षर बाणीटी दउचंती नो वर्ड्स एक्ट्स, कौनसी वाक्य नुहे कर्म। एई कथा मा काहे की कहले, ता पश्चात रे कौन रही महत्तर जो गुड़ रहस्यटी काहे की कहले ए कथा। जेते बेले आमे पार्थक्य बारिबु, तापरे आमे सत्य बा मिथ्याचार को गोटी को बाछिबु। जदि सत्य को बाछुछु आमर भय करिवार किछि नाही, आमे निश्चित अग्रगतिर पथरे जाई से चेतनार नवजन्म लाभ करिबु। किंतु 1969 रे मा कहउछंती वाक्य नुहे कर्म। काहे की राति रे तांकर गोटी अनुभूति हेछि। पूर्व राति रे जे 31 नाइट रे तांकर गोटी अनुभूति हेछि जे तांकर ए अनुभूतिटी एमिति गोटे चेतनार अनुभूति, द सुपरमैन कॉन्शियसनेस, अतिमानव चेतना तांकर अनुभूति रे आसीछि। ताहा राति रे पूरा धीरे धीरे तांकर पाखକୁ आसीछि एवं प्रभात रे जेतेबेले मा जागृत हे उठिचंती से चेतना तांको भितर अनुप्रविष्ट हेछि, निरंतर तांको भितर रहिछि एवं से देखुचंती गोटे हिरण्मय उषा। से 1969 मसिया र प्रभातटी उषाटी एक हिरण्मय उषा, सुवर्ण रंगर उषा एवं से वातावरण पूरा पूरी चतुर्दिगर आलोकमय हो जाएछि। एवं मां कहउचंती
ମୋ ଶରୀର ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ପୁରା ନୂଆ, ବାସ୍ତବରେ ନୂଆ ହେଇଯାଇଛି। ଏମିତି ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ହିରଣ୍ମୟ ଆଲୋକ, ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ, ଯିଏକି ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଏକଦମ ହିତକାରୀ ଏକ ଆଲୋକ, ସିଏ ତାହାର ଏକ ଅତି ନିଶ୍ଚୟତା ସହିତ ଯୋଉଟାକି ସଟିଚ୍ୟୁଡ ସହିତ, ଏକ ସଂଗତିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟତା ସହିତ ତାହା ଆସିଛି, ଯାହା ଏକ ନୂତନ ଚେତନାର ଅନୁଭୂତି ମା ଅନୁଭବ କଲେ। ଏବଂ ସେଇଦିନ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ବୋଲି ୱିଶ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ମା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର କହି କହି ସେଦିନ ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସେଇଦିନ ବାସ୍ତବରେ କଣ ହଉଥିଲା, ଯୋଉ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ଟି ମୁଁ କହୁଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ବାସ୍ତବରେ ତାହା ଏମିତି ହଉଥିଲା ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଦେଇକିରି ଏମିତି ଦେବୋପମ ଏକ ସତ୍ତା କିଏ ଜଣେ ଯିଏକି କହୁଥିଲେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଏକ ଶକ୍ତି ଭରି ରହିଥିଲା, ସେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସତେ ଯେମିତି ତାହା ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ହିଁ ହଉଥିଲା। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଉ ଚେତନାଟି ଭାରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ଏବଂ ଭାରି ସ୍ମିତହାସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଭାରି ହିତୈଷୀର ଚେତନା ଥିଲା, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଯଥାର୍ଥ ଶକ୍ତି ଭରି ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ମା ଏଇ କଥାଟିକି କହିଲେ କାହିଁକି ନା, ସେତେବେଳେ ମା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ତାହାରି ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ବେନିଭୋଲେନ୍ସଟା, ସେଇ ଯୋଉ ହିତୈଷୀ, ସେଇ ଯୋଉ ହିତକାରୀ ଚେତନାଟି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରେରିତ ହଉଛି, ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ସେଠି ଯଥାର୍ଥରେ ନ୍ୟୁ ଇୟରଟା ହାପି ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ସେଠି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା କିଛି ନାହିଁ, ଯଥାର୍ଥରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉଛି ସେଇ ସୁପରମ୍ୟାନ କନସିୟସନେସ। ତେଣୁ ମା କହିଲେ ଏଠି ଆଉ ବାକ୍ୟର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, କେବଳ ଯଦି ଆମେ ଉନ୍ମୁଖ ହେଇଯିବା, ଆମ ଭିତରେ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇଯିବ ଏବଂ ଆମେ ତାହାରି ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହି ସମସ୍ତ କର୍ମ ଗୁଡିକୁ କରିପାରିବୁ, ଆମ ଜୀବନ ତାହାରି ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ସେଠି ନାହିଁ, କେବଳ କ୍ରିୟା ହିଁ ଚାଲିବ। ସେଇ ଶକ୍ତିର ସାମର୍ଥ୍ୟର, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର, ଦିବ୍ୟ ନବ ଚେତନାଟିର କ୍ରିୟା ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ। ସେଇ ସୁଯୋଗ ଆମ ପାଇଁ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ତାହା ଆଉ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ହେଇକି ନାହିଁ, ତାହା ଆମ ପାଇଁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଏଇଠି କଥା କହିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଏମିତି ହେଇଯିବ, ସେମିତି ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ହେଲା, ସେଇଟା ହେଲା, ଏତେ ବଡ ବଡ କଥା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉଛି। ସେବେଠାରୁ ଏଇ ସୁପରମ୍ୟାନ କନସିୟସନେସ, ଏଇ ଅତିମାନବ ଚେତନା, ପୂର୍ବରୁ ଅତି ମାନସ ଚେତନା, ତାପରେ ଏଇଠି ତାହାର ଯୋଉ ସତ୍ତାଟି ଗଢି ଉଠିବ, ସେଇ ଯୋଉ ସତ୍ତାର ଚେତନା, ସିଏ ଏଇଠି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହଉଛି। 1970ରେ ପୁଣି ମା କହୁଛନ୍ତି, 1970ରେ ମା କହୁଛନ୍ତି, the world is preparing for a big change, will you help? ଏଇ ପୃଥିବୀ, ଏଇ ଜଗତ ଏକ ବିଶାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି? ଏଇଠି କାହିଁକି ମା କହୁଛନ୍ତି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଅତିମାନସ ଚେତନା, ଅତି ମାନବ ଚେତନା ସବୁ କିଛି ଏଇଠି କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲାଣି। ତେବେ ଏଇ ଚେତନାକୁ ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି ମା ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ। ତେଣୁକରି ମାନବ ଜାତିକୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, will you help? ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ କି? ଏଇ ଜଗତ ବିଶାଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରୂପାନ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ଚାଲିବ, ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ମଣିଷକୁ ତାର କନସେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମା। ମଣିଷର ବିନା ସହାୟତାରେ ବି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଯଦି ସଚେତନ ଭାବରେ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବ ନା, ତା ପାଇଁ ହିଁ ଏହା ଉଜ୍ଜଳମୟ ହବ, ସତ୍ୟତର ହୋଇ ଉଠିବ ତାର ଚେତନା, ସହଜ ହୋଇ ଉଠିବ ତାର ଜୀବନ, ଆନନ୍ଦମୟ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ହୋଇ ଉଠିବ, ବାସ୍ତବ ହୋଇ ଉଠିବ ତାର ଜୀବନ। ଲକ୍ଷ୍ୟ
ପ୍ରାପ୍ତି ନିକଟତର ହବ। ମାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଆମେ କେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ଏବଂ କୋଉ ଚେଞ୍ଜ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହା କୋଉ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ? ମା କହିଲେ ଯେଉଁ ପରମ ଚେତନା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିଛି ତାହାକୁ ତୁମ ରୂପାନ୍ତର ଲାଗି ବାଟ ଛାଡିଦେବା ହଉଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ। ସେ ଯୋଉ ପରମ ଚେତନାକୁ ଅବତରଣ କରାଯାଇଛି 1950 ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ନିଜ ଶରୀରରେ ଅବତରଣ କରିଲେ। 56 ମା ତାକୁ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରେଇଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ନେଚର କୋଲାବୋରେଟ କରିଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଅତିମାନସ ଚେତନା ନେଇ ସୁପରମ୍ୟାନ କନସିୟସନେସ କୁ ନେଇ ମା ନିଜ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ବାସ୍ତବ ହେଇ ଉଠିଛି। ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ନୂତନ ଚେତନା, ଏଇ ଯୋଉ ପରମ ଚେତନା ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କଲା, ଆମ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ତାକୁ ବାଟ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ ହେଲ୍ପ ମା ଆମ ଠାରୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କଣ କରିବାକୁ ଅଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର? ସର୍ବପ୍ରଥମ କଥାଟି ହଉଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବା ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କୌଣସି ପୁରାତନ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଜାବୁଡି ଧରି ନ ରହିବା। ମା କହିଲେ ଯେମିତି ଧ୍ୟାନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ପଢିଲେ ମାଙ୍କର ଯେ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ, ଆସକ୍ତି, ମୋହ, ଲୋଭ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ଗୁଡିକର, ଏଇ ସବୁ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ଗୁଡିକର ଦାସତ୍ୱ ଆମକୁ ଛାଡିଦେବାକୁ ପଡିବ। ସେଗୁଡିକୁ ଯେମିତି ଜାବୁଡି ନ ଧରୁ, ସେଗୁଡିକୁ ନ ଧରିଲେ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ବାଟ ଛାଡିବା ସହଜ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ତାହା ହିଁ ଆମର ସହଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଆମର ସାହାଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆମେ ଜାବୁଡି ଧରୁଛୁ, ମୋର ଅହଙ୍କାର ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋର ମିଥ୍ୟାଚାର ମତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ମତେ ଖୁସି ଆଣି ଦଉଛି, ମୋର ବାସନା ଗୁଡିକୁ ଜାବୁଡି ଧରିବା ମୋ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ପାଇଗଲା ପରି ମନେ ହଉଛି, ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଛାଡୁନୁ। ତାହା ଛାଡିଦେବାକୁ ହବ, ତେବେ ଯାଇ ଆମକୁ ରୂପାନ୍ତର ପଥରେ ଏଇ ନୂତନ ଚେତନା, ପରମ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଆମକୁ ନେଇଯିବ। 1971 ମାଙ୍କର ମେସେଜ, blessed are those who take a leap towards the future। ମା କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତଟି ଆଡକୁ ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଧନ୍ୟ। ବାକି ମଣିଷ ଜାତିକୁ ମା କହିଲେ ତୁମେ ସହଯୋଗ କରିବ। ମଣିଷ ଜାତି ଭିତରେ କେତୋଟି ସହଯୋଗ ଦେଖାଦେଲା? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖୁବ କମ। ତା ଲାଗି ତ ମା କହିଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଧନ୍ୟ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଭବିଷ୍ୟତ, ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତଟି ପ୍ରତି ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଲମ୍ଫ ପ୍ରଦାନ, ସେମାନେ ଡେଇଁ ପଡୁଛନ୍ତି କୌଣସି ବିଚାର ନ କରି, ନିଜର ଅତୀତକୁ ସେମାନେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ଅଭିମୁଖେ ଧାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହିଁ ଧନ୍ୟ। ପୁଣି 1972 ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ, ଯୋଉଟା କି ଡିସେମ୍ବର 1971 31 ଡିସେମ୍ବର ରେ ରାତିରେ ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ଇୟର ମେସେଜ ମା ଦେଲେ, ସେଟା ଥିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାର୍ଥ ସେଣ୍ଟିନାରୀ ପାଇଁ ମେସେଜ, ଯୋଉଟା କି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବାଣୀ। କହିଲେ ଯେ let us all try to be worthy of ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଣ୍ଟିନାରୀ। ଚଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଉଠିବା, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଧିକତର ଭଲ ଭାବେ ଶିଖିବା, ବୁଝିବା ଏବଂ ତାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ତାଙ୍କ ଠାରେ ନିଜର କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ପାଇଁ। ଯାହା ଯେ ସବୁ ଆଲୋକ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ସେ ଉଦାର ଭାବରେ ଏଇ ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞ ହେବାର ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଉପାୟ କଣ ହେଇପାରେ? ଯେ ତାଙ୍କରି ଯୋଉ ଶିକ୍ଷା ତାକୁ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ତାହା ହିଁ ଆମକୁ ନେଇଯିବ ସେଇ ଚେତନାର ନବଜନ୍ମ ଆଡକୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ଦେଲେ 1 ଜାନୁଆରୀ 1972 without the divine we are limited, incompetent and helpless beings. With the divine, if we give ourselves entirely to him, all is possible and our progress is limitless। କହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ଆମେ ବହୁତ ସୀମିତ, ଅପାରଗ, ଅଦକ୍ଷ, ଅସହାୟ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ
ଆମେ ସବୁ କିଛି ଆମେ ଯଦି ସବୁ ନିଜକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଇଦେବା ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ। ଆମ ଅଗ୍ରଗତି ମଧ୍ୟ ଅସୀମ ଭାବରେ ହେଇ ଉଠିବ। ତେଣୁ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟ ଆସିଯାଇଛି। କାହିଁକି ଏଇ ବର୍ଷଟି ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମ ଶତବାର୍ଷିକୀ। ତେଣୁ ଏହାର ସୁଯୋଗ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନବା ଏବଂ ଆମର ଅହଙ୍କାର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିବା, ଆଲୋକ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବା। 1973 ମା କହୁଛନ୍ତି ମେକ୍ ୟୁର କନସିୟସନେସ୍ ଭାଷ୍ଟ। ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମା ଏ ବାଣୀଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଚେତନାକୁ ପ୍ରସାରିତ କର ବୋଲି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା when you are conscious of the whole world at the same time then you can become conscious of the divine। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତୁମ ଚେତନାରେ ବିଶ୍ୱ ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପରମ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହୋଇ ଉଠିବ। ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ, ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସମଗ୍ର ଜଗତ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଇଯିବୁ, ପରମ ଚେତନାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସଚେତନ ହେଇଯିବୁ, ତାହା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଚେତନାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିସ୍ତୃତ କରିବୁ, ବିଶ୍ୱ ଭଳି ବିଶାଳ କରିଦେବୁ, ତାହେଲେ ସେଇ ସମଗ୍ର ଜଗତ ଭିତରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହେଇପାରିବୁ, ସବୁଠି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବୁ। ଆମ ଚେତନା ଭିତରେ ସେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଇଯିବ ଯେ ଆମେ ସବୁଠି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ବାହ୍ୟ ଚେତନା ଭିତରେ ରହି ଜଣେ ଏ କଥାକୁ ବୁଝିବା ଅସମ୍ଭବ। ବାସ୍ତବରେ ଚେତନା ଏତେ ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରିବ ଯେ ପ୍ରତି ସ୍ଥାନରେ, ପ୍ରତି ବସ୍ତୁରେ, ପ୍ରତି ଘଟଣାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ବିଶ୍ୱ ଭଳି ବିଶାଳ ଚେତନାରେ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ମା ଆମକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ସମସ୍ତ କଥା ଆମକୁ ନେଇଯିବ ସେଇ ଚେତନାର ନବଜନ୍ମ ଦିଗରେ। ପ୍ରତିଟି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ଆମକୁ ଦେଇ ମା କେତେ ଯେ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଚେତନା ଦିଗରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ, ନବଜନ୍ମ ଦିଗରେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ହେଲା, ମା ଆପଣ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏମିତି ଗୋଟେ 1 ଜାନୁଆରୀରେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦଉଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବରେ ଏହା କଣ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରେ? ମା କହିଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏଟା ପ୍ରକୃତରେ ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କଲା ଭଳି ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ କି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ମଧ୍ୟ ଆଉ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବାଣୀ ଗୁଡିକ ମୁଁ ଦଉଛି, it is always an indication of the progress which has to be made। ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ବାଣୀ ଗୁଡିକ ହିଁ ଏମିତି ଏକ ସୂଚନା ବା ଆଭାସ ବା ଇଙ୍ଗିତ ବା ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ଆମ ଭିତରେ, ଏଇ ମାନବୀୟ ଚେତନା ଭିତରେ ଯୋଉ ଅଗ୍ରଗତିଟି କରିବାକୁ ବାକି ଅଛି ତାହା ସେ ସୂଚେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେଇ ଯଥାର୍ଥ ଅଗ୍ରଗତିଟି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉଟିକୁ ଆମେ ହାସଲ କଲେ ହିଁ ସେଇ ଚେତନାର ନବଜନ୍ମ ଆଡକୁ ଯିବୁ। ସେତିକି ଆମକୁ କରି ଶିଖେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ବତେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମା ଆମକୁ ଏଇ ବାଣୀ ଗୁଡିକ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବର୍ଷ। ମା 1 ଜାନୁଆରୀ 1914 ମେସେଜଟି ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ ନୂତନ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ମୁଁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି ତୋତେ। ଯାବତୀୟ ମଙ୍ଗଳର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବିଧାନ କର୍ତ୍ତା ତୁ। ଜୀବନକୁ ସୂଚିମୟ, ଶ୍ରୀମୟ, କଲ୍ୟାଣମୟ କରି ତୁ ଆଣିଦେଇଛୁ ତାର ସାର୍ଥକତା। ଏହିପରି ଉତ୍ସର୍ଗରେ ଯେପରି ମହିମାନ୍ୱିତ ହୋଇ ଉଠୁ ନୂତନ ବର୍ଷଟି। ତୋତେ ପାଇବାକୁ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ତୋତେ ଖୋଜନ୍ତି ଯଥାର୍ଥ ମାର୍ଗରେ। ଯେଉଁମାନେ ତୋତେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ତୋତେ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ତାର ପ୍ରତିକାର କେଉଁଠି, ସେମାନେ ଯେପରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତୋର ଜୀବନ ଧାରା ଧୀରେ ଧୀରେ କିପରି ସେମାନଙ୍କର ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ଚେତନାର କଠିନ ଆବରଣକୁ ଭେଦ କରି ଯାଉଛି। କଲ୍ୟାଣମୟ ତୋର ଯେଉଁ ଭାସ୍ୱର ମହିମା, ତା ସମ୍ମୁଖରେ ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଓ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ନେଇ ମୁଁ ପ୍ରଣତ। ପୃଥିବୀ ତରଫରୁ ମୁଁ ତତେ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ତୁ ନିଜକୁ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛୁ ବୋଲି। ପୃଥିବୀ ତରଫରୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ତୁ ଆହୁରି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକଟ ହୁଅ। ତୋର ଜ୍ୟୋତି, ତୋର ପ୍ରେମ ଅବିରାମ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ଲାଭ କରୁ। ଆମର ଚିନ୍ତା, ଆମର ଅନୁଭବ, ଆମ କାର୍ଯ୍ୟରାଜିର
ତୁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧୀଶ୍ୱର ହୁଅ। ତୁ ହିଁ ଆମର ସତ୍ୟ ସତ୍ତା, ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ସତ୍ତା। ତୋ ବ୍ୟତୀତ ସବୁ କିଛି ମିଥ୍ୟା, ଏକ ମରିଚିକା, ଶୋକପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ଧକାର। ତୋ ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନ, ଜ୍ୟୋତି, ଆନନ୍ଦ। ତୋରି ମଧ୍ୟରେ ପରମା ଶାନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନାଟିଏ ମା କରିଛନ୍ତି। ନବବର୍ଷରେ ଆମେ ସେଇଭଳି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ନବବର୍ଷ ଆମ ପାଇଁ ସତରେ ଚେତନାର ନବଜନ୍ମ ହୋଇ ଉଠିବ। ମାଙ୍କର ବାଣୀ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହବ। ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ମାଙ୍କର ଶିଶୁଟିଏ, ଅନୁଗାମୀ ଶିଶୁଟିଏ, ତାଙ୍କରି ସତରେ ବାସ୍ତବରେ ତାଙ୍କରି ପ୍ରିୟ ଶିଶୁଟିଏ ଆମେ ହୋଇ ଉଠିବୁ, ଚେତନାରେ ନବଜନ୍ମ ଲାଭ କରି। ଏ ନବବର୍ଷ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥାର୍ଥରେ ନବଜନ୍ମ ଆଣିଦେଉ। ଆମ ଚେତନା ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଆଡ଼କୁ ଉଦ୍ଭାସିତ ହଉ ଏବଂ ଆମ ଚେତନାରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପରମ ଚେତନାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ଫୁଟନ ହଉ। ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ମାଙ୍କ ଚରଣରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।